بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مسلسل میں اپنا رہا ہوں اور یہاں پر جو ہے آج میری 5ویں دفعہ ہے۔ اس سے پہلے صبح ہم نے ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کی بھی کوشش کی، لیکن 1.5 گھنٹہ انتظار کے بعد پھر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں ہے اور آپ نہیں مل سکتے، تو آج پھر ملنے نہیں دیا گیا۔ تو آج یہ سب کچھ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے پہلے ہی ایکسپوز کر دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے دماغ پر دھول پڑ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ چڑھائی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ الزام لگاتے تھے پاکستان تحریک انصاف پر کہ یہ احتجاجی سیاست کرتے ہیں، لیکن جب مسلسل جو دھول پڑی ہوئی تھی ان کی دماغ پر وہ صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آج بھی آپ اس کا عملی نمونہ دیکھ چکے ہیں۔ تو بہرحال کچھ لوگ اداروں سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں، اور شاید وہی ہیں، کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ پوچھ کر بتاتا ہوں، اور کوئی کہتا ہے کہ اوپر سے آرڈر نہیں ہے، تو یہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ آرڈر کون دے رہا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی، آپ بات کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جو سیاسی معاملات ہیں وہ مذاکرات سے حل کیے جاتے ہیں۔ اب تک نہ آپ وزیر اعظم سے ملے، آپ صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ وہ پورے نہیں دیے جا رہے، آپ وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کر رہے، آپ وزیر خزانہ سے نہیں مل رہے، وزیر داخلہ سے نہیں مل رہے، کیونکہ امن و امان کی وہاں پہ صورتحال خراب ہے۔ تو مسائل کیسے ہوں گے؟ صرف ایک ملاقات سے حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو الزامات ان کی طرف سے لگے، جو میرا نام اناؤنس ہونے کے بعد ان کے وفاقی وزراء نے جو پریس کانفرنسز کی، تو میرے خیال میں پہلے ان کو اس پر معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ان کا یہ سٹینڈ بنتا ہی نہیں تھا جو انہوں نے لیا۔ ان کا یہ کام بنتا نہیں تھا کہ ایک پارٹی کا جو ہے چیئرمین تاحیات چیئرمین الزامات لگائے، جس پر میں آج بھی ناراض ہوں، غلط الزامات لگائے، اور ان کو ان الزامات پر معافی مانگنی چاہیے۔ دوسری وہ 3 میں سے 2 نہیں تو ایک دفعہ ملاقات کر لیتے تھے عمران خان صاحب، ان سے کوئی مشورہ لے لیں، وہ کون سا دروازہ ہے جو اور پھر ان کو اجازت ملے۔ دیکھیں جی، اس وقت شاید حالات میرے خیال میں اس طرح نہیں تھے جو آج بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے جو پریس کانفرنسز کی ہیں اور مجھ پر کراس لگانے کی ناکام کوشش کی تھی، تو میرے خیال میں ابھی جو ہے وہ اس بات پر شرمندہ بھی ہیں، اور جو ہے بار بار اس کی وضاحتیں بھی دے رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کرے گی اور مجھے ملنے دے گی۔ بڑی عزت کی ہے، آپ پی ٹی آئی ورکرز کے لیے جو ہے ایک رول ماڈل بن گئے ہیں، آپ کو اتنا بڑا موقع مل گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے گزشتہ ہفتے جو ہے ایک اطلاع کی، اور جس میں آپ نے جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے کولیٹرل ڈیمیج کی اصطلاح کرتے ہوئے پاک فوج کو جو ہے وار کرائم کا ذمہ دار قرار دے دیا، اور پورے انڈیا نے جو ہے آپ کے اس بیان کو اٹھا کے اس کے اوپر پروگرام کیے۔ یہ تو انڈیا کا ایجنڈا ہے، تو آپ نے کیسے پاک فوج کو جو ہے وار کرائم کا ذمہ دار قرار دیا؟ اور دوسرا، جب دہشت گردی ہوتی ہے تو 50-100 بچے مارے جاتے ہیں، کیا وہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے اپنے سوال میں جو ہے پاک فوج کو کولیٹرل یہ وار کرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ملین زخمی ہو یا شہید ہو وہ بھی بری بات ہے، لیکن وہ جو ہے سٹینڈرڈ رکھا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے 21 لوگ شہید ہوتے ہیں، 21 لوگ شہید ہونا جو ہے یہ کرائم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جو ہے آپ یہاں پر بیٹھ کر اس طرح باتیں کرتے ہیں، وہاں پر میرے سویلینز بھی مرتے ہیں، فوج جو مر رہا ہے وہ بھی فوجی بھی میرا بھائی ہے، وہ بھی شہید ہو رہا ہے، سویلین بھی شہید ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اسٹیٹ کی غلط پالیسی کی وجہ سے۔ ہم اس پالیسی پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ملٹری آپریشن جو ہے اس سے تکلیف کتنی ہوتی ہے، درد کتنا ہوتا ہے، آپ کو اس چیز کا احساس ہے؟ مجھے ہیں، میں دیکھ چکا ہوں، مجھ پر بیت چکی ہیں۔ میں نے اپنے خاندان کے 10 لاشیں جو ہیں ان ہاتھوں سے اٹھائی ہے۔ سیکیورٹی فورسز جب ہم لاشیں اٹھاتے تھے تو اوپر سے ہم پر فائرنگ کرتے ہیں، وہ نظارے ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب اپنی مسجد شہید دیکھ چکے ہیں، ہم جو ہے اپنے گھر اجڑے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے اپنی عورتوں کو جو ہے ننگے سر، ہماری عورتیں قبائلی عورتوں کے بارے میں آپ پوچھیں، ان کا سر کا بال جو ہے وہ اپنا بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ ننگے پاؤں جو ہے سڑکوں پر
फिर रही थी, जब उनको घरों से निकाला गया, वो चीजें हम देख चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे, और जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये एक ही बात है। मतलब उसके बाद भी आप हमारी ज़र्फ देखें, हमारा दिल देखें कि हमने कितना बड़ा दिल किया हुआ है। हम फिर भी कहते हैं कि फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। आप यहाँ से बोल देते कि मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री के ऑपरेशन के कंसिक्वेंसेस का आपको पता है? आपके मेरे लोगों के दर्द का पता है कि इससे दर्द कितना होता है? बंद कमरों में तो शहाना जिंदगी गुजारने वाले ये फैसला कर देते हैं कि वहां मिलिट्री ऑपरेशन, उस दर्द से हम गुजरे हैं, हमें एतमाद मिल लिया जाएगा, पर हमें जो है एतमाद भी नहीं लिया गया होगा। वो पॉलिसी जो है हम ना पहले कबूल करते थे, ना आज कबूल करते हैं, और ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा कबूल करेंगे। कहते कि अपना इनके सियासत में रोल नहीं बना रहे, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमने बैठ के मुज़ाकरात करने। अब लास्ट जो नहीं के बात आई करना चाहते, किसके साथ करना चाहते? सियासतदानों में आपके ख्याल में कौन इतना ताकतवर है कि उसके साथ हम बैठकर ये सर, आप मुझे बताएं ना, उस एक सियासतदान का आप नाम लें कि वो जो है ये तमाम जो सियासी टर्मोइल है उसको खत्म कर सकता है, ताकि हम उनके साथ बैठे। एक का नाम बता दें, चलिए पूछ कर बता दें। बगैर पूछे बता दें। नाले की बात कर रहे हैं, कानूनी अमलदारी की बात कर रहे हैं। पंजाब में दफा 144 नाफिज है, हर हफ्ते इतने कारकुन लेके पीटीआई यहाँ पे जमा हो जाती है। दफा 144 की खिलाफवर्जी है। क्या ये कानून की खिलाफवर्जी नहीं है? अगर एक सीएम, एक सियासी लीडर कानून पर अमल दरामद नहीं करेगा तो वो दूसरों को कैसे कह सकता है या दूसरों पर कैसे उंगली उठा सकता है? अच्छा, मतलब आपकी नजर में 3 जजेस के हुक्म के मुझे मिलाने दिया जाए, उससे जो है ये बड़ा क्राइम है। लेकिन क्राइम तो है ना सर। मेरी बात सुने, यहाँ पर जो है हम मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर फर्ज करें ये हमें मिलने देते तो ये रश बनता ही नहीं। ये हमें मिलने नहीं दे रहे जजेस के ऑर्डर के बावजूद, तो इस वजह से रश बनता है। ये भी इनकी जिम्मेदारी है। ये क्राइम भी जो है वो कमिट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। आपकी मुलाकात के हवाले से डिस्कस हुई और उसके बाद वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि मुलाकात का पहला हक फैमिली का है, बाद में उनके वकला का है। जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी की वजह से ये मुलाकात नहीं हो पा रही, क्या कमिट करेंगे? किसने, मैं आपका सवाल समझा नहीं। तारिक फजल चौधरी वफाकी वजीर कह रहे हैं कि सीएम की मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी हो रही है। देखे जी, ये जो है यहाँ पर हमने चिरके देखे हैं, हमने 80-80 और 100-100 बंदा देखा है कि इनके जो जाली बादशाह बने हुए थे उनसे मिलने आते थे। एसी की डिमांड्स हमने देखी हैं, हमने जो है बाकी चीजें देखी हैं। तो ये वैसी जो है अपने आप को धोखा देने वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखे जी, सूबे को किसी चीज में एतमाद में नहीं लिया गया था। पहली बात, जब इन दहशतगर्दों को दोबारा आबाद किया जा रहा था तो आप इस तरह करें कि माइक उठाएं और वहां पर जो है जाएं कबायली अजला में, वहां के मशरान से पूछे कि आप लोगों ने किसके साथ जरगे किए थे और कौन आपको इस बात पर कायल कर रहा था कि इनको हम दोबारा यहाँ आबाद करते हैं। फेंसिंग लगी थी, इनका दावा तो ये है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकता, तो फिर दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? यही हमारा सवाल है और यही सवाल जेन्युइन है। नवंबर में कोई एहतजाजी तहरीक का कोई प्रोग्राम है? देखिए जी, एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक दिन के डेडलाइन पर भी तैयार रहती है, तो पार्टी की तरफ से जब भी कॉल आई तो हम तैयार हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन किराम, आज सीएम केपी के 5वीं दफा अडयाला जेल के बाहर है, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और आज फिर इन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं मिली और यहाँ से मुलाकात किए बगैर यहाँ से वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के लाइव नाज़र इस टाइम हम आपको दिखा रहे हैं, अडयाला जेल के बाहर इस टाइम मौजूद हैं और सीएम केपी के वापस रवाना हो रहे हैं खान साहब से मुलाकात किए बगैर। लेकिन दूसरी जानिब अदालत का वाजिया पैगाम था 3 रुकनी बेंच का और गफूर रंजन साहब उस टाइम मौजूद थे अदालत के अंदर, तब कहा गया था कि खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अदालत की हुक्मतुल्ली हुई और आज फिर सीएम केपी की मुलाकात नहीं हो सकी खान साहब के साथ और आज फिर बिना मुलाकात के रवाना हो रहे हैं। और दूसरी जानिब उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर एहतजाज की कॉल दी जाएगी पार्टी की जानिब से तो हम वक्त तैयार हैं एहतजाज के लिए।